Helemo kintu hayu garata fewa madafe. Akkam jirtu hordoftoota Raadiyoo Oromoo bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan koo isin haa ga'u. Egaa obboleeyyan koo oduu addaa tokko qabadhee dhufee jira. Oduu kiyya keessatti mootummaan Itoophiyaa fi mootummaa Suudaan waldhabdee ji'oota darban keessatti geggeessaa turaniin wal waraansi gamanaa fi gamasillee namoonni hedduun gidduutti miidhamuu fi namoonni hedduun gidduutti ajjeefamuu ni beektu ta'a. Egaa obboleeyyan koo mootummaan Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan guyyaa kaleessa bakka lolichitti geggeeffamu dhaqeetiin bakkee kanaa hin deemu, bakkee kanatti du'a malee ummanni Suudaanii ka'eetiin falmatuu qaba. Nuti immoo lafa keenya durirraa waggaa 25 qabsinee fi jirre Itoophiyaadha ummata Habashaatiif. Kanaaf lafa keenya gadhiisnee hin deemnu jedheetiin viidiyoon gadhiifame jira. Mootummaan Itoophiyaa Suudaanii natti seenteetiin daangaa kee cabsiteetiin daangaa kee keessa jirti. Kanaaf ofirraa qolachuu qaba jedheetiin waraana riba kan raayyaa ittisa biyyaa gara sanitti ergullee hin dandeenye. Ammallee wal waraansi Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jiru hammaataa jira. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya rakkoo siyaasaa keessatti dagaagee fi ummanni guyyaa guyyaan keessatti ajjeefamaa jiru. Akkasuma immoo akkuma yaadatan ji'oota darban keessatti mootummaa Tigraay wajjin wal lola geggeessaa akka turan ni yaadattu. Itti aansee immoo Benishangul keessatti rakkoon dhalateetiin ummanni baay'een miidhama ajjeefamaa akka jiru. Ummanni hiyyummaadhaan miidhame waraana yoo miidhamu maal akka ta'u isinuu ni beektu. Hadha garuu biyyoota daangaa wajjin Misrii wajjin Suudaanii wajjin wal loleensi hamman hin jedhamne geggeeffamaa jira. Egaa obboleeyyan kan koo wanti an har'a isinii qabadhee dhufe viidiyoo mootummaan Suudaan mootummaan ce'umsaa amma Abdul Fattah al-Burhaan jedhamu viidiyoo tokko gadhiisee jira. Viidiyoo san keessatti hamma Benishangul, Matakkal, Gondarii fi Bahar Daaritti kan kooti lafa kan gadhiisnee hin deemnu jedheetiin haasaa jira. Mee viidiyoo kana laaleetiin walitti deebina namoota hin argine hundaafuu sheer godha. Viidiyoon kun Arabiffaan afaan Arabiffaatiin waan jiruuf ummanni keenya biyyoota Arabaa keessa jirtan akkasumas immoo biyya keessatti afaan Arabiffaa beektan hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isin jechuu qaba jedhuchuu barbaada. ورحمة الله تعالى. طبعا الموقف اللي احنا فيه ده ابدا ما عملناه ونحن برانا ولا ارتضينا انه نحن نكون في الموقف ده. الله اكبر. لكن ظروف البلد وظروف السودان هي اللي خلتنا نحن نجي في الموقف ده وانتم جيتوا قبلنا. الله اكبر. احنا جينا لاحقينكم. نحن الوطن دي حقتنا. الله اكبر. الارض دي حقتنا نحن زي السودانيين. الله اكبر. صحيح في فتره من الفترات ناس نفرطوا فيها لكن نحن ثاني ما بنفرط فيها. الله اكبر. بنفرط فيها نحن برانا انتوا بيكم انتوا ديل. الله اكبر. بيكم انتوا نحن ما بنفرط ثاني في الوطن دي. الله. نحن صبرنا كثير جدا 25 سنه نحن صابرين. الله اكبر. وساكتين. ايوه. ومستحملين الاذى والنضب والتهديد. كل من هب ودب بهددنا ويخوفنا ويتكلم عننا كلام ما تمام في حقنا وفي حق بلدنا. لكن كل حاجة عندها حد، كل شيء عنده حدود. احنا صبرنا على التهديد وصبرنا على التخويف وصبرنا على الإهانة. وأمس قتلوا نسواننا، قتلوا النسوان 5 ولا 7 نسوان قتلوين الناس واحنا ساكتين نعاين ومطاطين روسينا. نحن حنسكت ليمتين وحنعاين ليمتين وحنصبر ليمتين. كل حاجة عندها حد لكن ما زال فاتت حدها. ده أرضنا وده حقنا ونحن نموت هنا كلنا نموت هنا ده في الوطن. نكمل كلنا ويجوا الناس اللي بعدنا لغاية ما يجي زول يقعد هنا القعدة المستديمة الثاني ما في زول يقدر يتطاول عليه ولا في زول يقدر يقول له انت امشي دي ما حقتك. نحن صحيح فرطنا سنين طويلة جدا في الوطن دي لكن هسه رجعت لنا وتاني الا نموت كلنا نفنى فيها هنا حتى نخليها. الكلام ده توصلوا يا اخوانكم نحن حنلف عليه ونكلمهم. احنا جينا هنا عشان نحمي السودان ونحمي رجال السودان ونساء السودان. والشيء اللي حصل لاخواننا قبل بدايه الشهر هنا ده غدروا بهم قتلوا مننا 5 ولا 7 عساكر هنا ده غدر وخيانه. نحن ما كان اصلا متوقعين انه يحصل بيننا اي ضرب ولا اي نوع من انواع العنف مع جيراننا في اثيوبيا. لكن البادئ اظلم الناس زي البدو. نحن ما بدينا. امس قتلوا نسواننا وقبل كده قتلوا المزارعين حقنا وحرقوا اراضينا وشالوها قلعوها مننا. وهسه امس بيتكلموا بيقولوا الاراضي دي ما سودانيه وبيتكلموا بيقولوا السودان مش دخل في اراضيون.
الارض دي سودانيه، شاء من شاء وابى من ابى، الارض دي سودانيه رغم ان كل زول اي زول بيقول هو ما سودانيه يجي يكتلنا نحن ويجي ينتهي مننا ويجي يقعد فيها. ونحن بيكم انتوا ديل بيكم انتوا، نحن بنقاتل ونحن ذاتنا بنجيب هنا ده لغايه ما كلنا نكمل. نجيب هنا لغايه بعد نحن نكمل. انا متاكد زي النسوان اللي ماتوا امبارح ديل بيجوا يقفوا معانا وبيجوا يقاتلوا معانا. لكن نحن دمنا دم ناسنا ودم اهلنا ما رخيص، واراضينا ما رخيصه، عشان كل زول يستبيحها وكل زول يسرح ويبرح فيها على كيفه. ما ممكن. نحن يجب ان نقيف وقفه كلنا، وقفه صلبه، ونقيف كلنا مع بعض عشان نحمي الوطن دي ونحمي ناسنا ونحمي اهلنا ونحمي الناس المساكين. النسوان في زول بيقتلوا نسوان؟ نحن الناس ما هو تجي زراعه قاعده والعيش قاعد والقطن قاعد والمزارعين داخلين ومارقين ولا اثيوبيا قاعدين معانا مئات الالاف هنا ده. لكن نحن اخوتنا واخلاقنا وطبائعنا كسودانيين ما بتخلينا نرفع السلاح في وجه النسوان ولا في وجه الاطفال. الله اكبر. الزول بيعمل عمل زي ده يستحق انه نحن نعامله نفس المعامله. الله اكبر. فنحن دايرين الناس تتمسك باخلاقها وتتمسك بمبادئها كانها تدافع عن الحق وتدافع عن السودان وتدافع عن اهل السودان. ما في زول داير من زول اكثر من ده، وده دايرينه منكم هيكون هناك كلهم اللي خليتوهم قاعدين هناك. انتوا هسه حارسين لهم البوابه حقتهم اللي هنا دي، حارسين لهم البوابه دي. احنا بنحييكم وبنحيي كل الناس القائمين على امر هذه القوات كلها. حنجيب كلنا، نحن حنجيب كلنا سند لكم وحنجيب كلنا معاكم لغايه ما الحق حقنا ده يثبت لنا، اذا كان ثبت بالقوه، اذا كان ثبت بالاحسان، اذا كان باي طريقه من الطرق. نحن دي ارضنا وعندنا الحق المشروع فاننا ندافع عنها ونحميها بالوسائل كلها، الوسائل كلها متاحه لنا اننا ندافع عن السودان وندافع عن ارض السودان. نحن ما تعدينا على زول ولا تخطينا حدودنا، والحدود لسه قدام ثاني 7 كيلو من هنا ده، ومن كل المناطق قواتنا المشهد دي اصلا ما تخطت اي حدود ولا دخلت في وطن حق الزول. دي اراضي السودان وده شعب السودان داير مننا الحمايه، وده الناس كلنا شفنا الناس اللي تشردوا من هنا ده، وانتم قد تكونوا ما بعيدين من المنطقه او بعيدين. نحن عاصرنا الناس. مجدي ده كان قاعد هنا في الجبل ده قبل 25 سنه، مجدي ده كان ملازم وينه، مجدي ده كان قاعد هنا في المحل ده قبل 25 سنه. كيف الناس يقولوا ده حقهم ثاني من اول وجديد؟ ربنا يقويكم وربنا يحفظكم ونحن معاكم كلنا، نحن والشعب السوداني معاكم، وحنقف كلنا صف واحد وحنقف يد واحده، فانه راضينا ندافع عنها. ما بنعتدي على زول ولا بنشيل حق زول، لكن ده حقنا ما في زول بيمنعنا ولا في زول بيقدر يقول لنا ما تدافع عنه. الله اكبر. نحن هسه الان واقفين برانا كسودانيين بنقاتل برانا، واصلا لنا سنين طويله متعودين انه نقيف برانا، ونحن كقوات مسلحه برضه واقفين برانا وبنقاتل برانا. جزء كبير من قطاع الشعب السوداني الان واقف معانا وساندنا. نحن بنحيي كل زول وقف مع القوات المسلحه وكل زول سند القوات المسلحه، كلهم الشعب السوداني قاطبه. احنا بنحييهم ونقول لهم دي القوات حقتكم وده الجيش حقكم. الان واقف في موقف بتاع دفاع عن الوطن، واقف في موقف بتاع دفاع عن السودان. فنحن بنقول نيابه عنهم هم نحن حنقيف الموقف ده لغايه ما يا يثبت لنا انه والله دي حقتنا، ولا كلنا نمشي ويجوا هم يمسكوا مننا الرايه وتجي الاجيال الثانيه تمسك الرايه وتدافع عن السودان وتحمي السودان. الله اكبر. الاراضي موجوده والزراعه موجوده، ونحن عندنا كثير من الاتفاقيات مع دول الجوار مختلفه. نحن بدينا هنا ده لينا انا براي لي اكثر من 10 سنين قاعد اتفاوض، فانه والله تعالوا باللي احسن ازرعوا، تعالوا نديكم اراضي ازرعوها، تعالوا نقنن لكم ونوضعكم، تعالوا نضع قوات هنا مشتركه تحمي المزارعين، لكن ما في استجابه لطلباتنا، ما في. فنحن ده موقف نحن نشكركم جزيل الشكر عليه وانتم جيتوا وقفتوا لنا وقفلتوا علينا، ونحن كلنا وانتم حنقفل كل بوابات السودان. الله اكبر. وكل ما جينا فرصه ثاني نسترد ونستعيد اراضي سودانيه ما حنتاخر في ان نستعيد ونسترد اراضي سودانيه ونحرسها ونحميها ونحافظ عليها. نحافظ عليها دي واجبنا كلنا مع بعض. الله اكبر. نحافظ عليها ونحميها
بدمنا ونسوان توفنا نسوان ماتن نسوان ديل ماتن دفاع عن الوطن دي ماتن دفاع عن البلد دي نحن معتبرين هنا ذات شهداء ونحن حنمشي نزوري نفسي حنمشي نزور اهلهم هناك ونقول لهم نسوان كون ديل زي عساكرنا ديل واحد الله زي عساكرنا ديل واحد ما في فرق بينه وبين لانه ماتن غدر وماتن في الوطن السوداني ما مشى لهم في الوطن حق الزول ثاني عشان كده الموقف ده يجب أن نحن كلنا نحط في ذاكرتنا نحتفظ به أنه والله عندنا النسوان هنا ده قتلوين 6 وثاني فوق ارتفع العدد ل7 ومعاين طفل عمره سنة واحدة وقبلهم عندنا عساكر ماتوا هنا في المنطقة دي كلها حاجات نحن نخطها قدامنا ونظل نشيلها ونحفظها لأجيالنا أنه عندنا ناس ماتوا هنا وعندنا ناس قبلهم ماتوا هنا في الوطن دي فنحن ما بنخليها كلنا نموت فيها زي الناس اللي ماتوا فيها ديل وبعدين تاني تجي الاجيال اللي بعدنا تلقانا احنا حفظنا لهم البلد وسلمناهم ليها وهم يستمروا في الدفاع عنها. ربنا يحفظكم واحنا قلبا وقالبا معاكم نسندكم وهي ناس عشان نسندكم ونقف معاكم ونقول لكم احنا واقفين معاكم كل الشعب السوداني. الله اكبر. اخوانكم هناك في مجلس السياده وفي مجلس الوزراء وفي كل قطاعات الشعب السوداني كلهم واقفين معاكم وكلهم بيسندوكم وكلهم بيقولوا لكم ارموا قدام امشوا قدام حافظوا على سلاحكم وحافظوا على امن بلدكم الناس زي كلهم الشعب السوداني واقف معاكم وربنا يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله والسلام عليكم. akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee.